कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरी। So Om Shanti to everyone. ओम Om शांति। Om Shanti. ओम शांति बाबा को भाई जी। याद, ओम शांति एवरीवन। तो बाबा को याद करते हुए कि जो बुलवाएगा, जो करवाएगा, बाबा ही बुलवाएगा, बाबा ही करवाएगा ना, क्योंकि करन करावन हार बाबा है, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं। तो बाबा को याद करते हुए आज का सेशन, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। ஓம் சாந்தி. செய்பவர் செய்விப்பவர் பாபா. பாபாவை நினைவு செய்தே நாம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாம எல்லாம் கருவிகள் தான், அவர் தான் எல்லாமே செய்யறாரு. जैसे हमने लास्ट टाइम सेशन शुरू करने से पहले एक अभ्यास लिया था, योग का अभ्यास लिया था, आज भी वैसे ही हम एक योग का अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे किसी भी सम्मान का जो हम लक्ष्य लेंगे उसको आप मन ही मन बीच बीच में 5-5 मिनट बाद रिवाइज करते रहेंगे। லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஒரு யோக அபியாசம் பண்ணிட்டே இருந்தோம். அது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஒவ்வொரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் நாம 3 விஷயங்கள் பண்ணணும். ஒன்று ஸ்வமானம் ஒண்ணு பிராக்டிஸ்ல வச்சுக்கணும். அப்புறம் முகத்துல எப்பவுமே ஒரு புன்னகை இருக்கணும். அப்புறம் சொல்லிட்டு இருக்கவரு பாபா அப்படி ஒரு நினைப்புலதான் நம்ம இந்த கிளாஸ கேட்கணுமே தவிர ஒரு சகோதரர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. சோ முகத்துல புன்முறுவலோட ரொம்ப குஷியா ஒரு ஸ்வமானத்தை நினைவுல வச்சுக்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கிறவரு ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவோட நம்ம இந்த கிளாஸ கேட்கலாம். ஒவ்வொரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இதை நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கணும். तो जैसे हमने लास्ट टाइम 4 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी, अगर आप में से कोई भी भाई बहन में वो 4 टाइप इंटेलिजेंस है तो उसको यूज करते हुए, उस टेक्निक को यूज करते हुए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी योग की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो एम लेंगे, जो लक्ष्य लेंगे, वो आपको अपना चूज करना है। जैसे अभी तक कईयों की इच्छा होगी कि बाबा ने मुझे किसी अवस्था का अनुभव नहीं कराया, जैसे किसी को फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव नहीं हुआ, किसी बिंदु रूप का अनुभव नहीं हुआ। जो भी आपकी दिल है, आज हम वो लक्ष्य लेके लेंगे जिसको आज आप तक आपने समझा है कि मैं जब से ज्ञान में आया हूँ या जब से मैं बाबा के लेसन लिए हैं या मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, लेकिन वो मेरी अभी तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई है जो कि मेरी अवस्था के अकॉर्डिंग है। तो कोई भी आप अपना एक सम्मान ले सकते हैं, कोई इच्छा ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना सम्मान चूज कर लीजिए या विजुअलाइजेशन ले लीजिए। நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல 4 டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தோம். இன்னைக்கு மிச்சம் இருக்கிற 4 டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போறோம். நம்ம ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு நிறைவேறாத ஒரு ஆசை இருக்கும். அதாவது ஏதோ ஒரு ஸ்வரூபம் என்னால அனுபவம் பண்ண முடியல. அது ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கலாம். ஒரு ஃபரிஷ்தா ஸ்வரூபமோ, ஏதாவது ஒரு ஸ்வமான் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒண்ணு அதோட அனுபவம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கலாம். அப்படி ஏதாவது ஒன்றை இன்னைக்கு நம்ம அனுபவம் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு 4 டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்ல போறோம். அதுல ஏதாவது ஒண்ண நம்ம சூஸ் பண்ணி பிரயோகம் பண்ணி நமக்கு இத்தனை நாளா நிறைவேறாத அந்த விருப்பம் இன்னைக்கு நிறைவேறுதான்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, तो अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे ताकि आप अपने जो भी आपने लक्ष्य लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी हमने आधा घंटा योग किया था, तो इस बार भी करेंगे, तो उसको हम फिर योग में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना अपना लक्ष्य चूज कर लीजिए। अगर कोई कॉपी पेन लेकर के बैठा है तो उस पर लिख लीजिए, अगर नहीं बैठे हैं तो साइलेंस में 1 मिनट बैठेंगे और अपने एम को चूज कर लीजिए और उस एम को आपको 5-5 मिनट बाद रिवाइज करना है। जैसे मैं शांत स्वरूप फरिश्ता हूँ, मैं महान देवता हूँ, मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बैठा हुआ हूँ, या मैं स्वर्ग की सैर कर रहा हूँ। कोई भी आपको जो सम्मान अच्छा लगता है, या बाबा मेरे बिल्कुल सामने है, कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, जिसका आप अनुभव करना चाहते हो। मैं कर्म कर रहा हूँ तो बाबा मेरे साथ कर्म करा रहा है। तो कोई भी एक लक्ष्य लेकर के बैठेंगे। तो अपना लक्ष्य चूज करने के लिए अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
இப்போ நாம ஒரு நிமிஷம் சைலன்ஸ்ல உட்கார போறோம். இதுல வந்து நம்மளோட லட்சியத்த நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு உட்காரணும். இப்ப நம்ம பேசினோம் இல்லையா? நம்ம அனுபவிக்காத ஒரு அனுபவம். அத நம்ம செய்யணும். அது வந்து சாந்த ஸ்வரூபமான ஃபரிஷ்தா அப்படியா இருக்கலாம், மகான் ஆத்மாவா இருக்கலாம், தேவதா இருக்கலாம், சூக்ஷ்ம் பதன்ல நான் வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். ஸ்வர்க்கத்த நான் வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கேன். எது வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த அனுபவம் எனக்கு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாரி ஒரு லட்சியத்தோட நாம அந்த லட்சியத்த முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு நிமிஷம் சைலன்ஸ்ல உட்காரலாம். பாபா நமக்கு அந்த அனுபவத்தை எப்படி குடுக்குறாருன்னு பார்க்கலாம். आई होप कि सबने अपना अपना एम चूज कर लिया होगा कि आज हमें योग में क्या अनुभव करना है। तो हम நீங்க எல்லாரும் जैसे உங்களோட அந்த எய்ம் லட்சியத்த சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். तो जैसे हमारे भाई जी बता रहे थे कि लास्ट टाइम हमने 4 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। अभी 4 எக்ஸ்கியூஸ் மீ टाइप பிரதர், रह गया है। ஆர் யூ யூசிங் த ஹெட்ஃபோன்? यस आई एम। अभी अभी ठीक आ रही है आवाज? हेलो। Using headphone we cannot hear properly, brother. You have to remove your headphone. Can you? Because last time, okay, let me try please। अभी कैसी आवाज आ रही? ठीक है? हाँ अभी ठीक है हाउ भाई, इज द वॉइस? अभी अभी ठीक है। ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है, ठीक भाई। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। तो फिफ्थ टाइप ऑफ जैसे हमने 4 इंटेलिजेंस की बात की थी। फर्स्ट वाज द वर्बल इंटेलिजेंस, सेकंड वाज विजुअल, थर्ड वाज काइनेस्थेटिक एंड फोर्थ वाज द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और हमने लास्ट टाइम ये भी कंक्लूड किया था कि हमारे जो योग का आधार है वो मनन चिंतन है, वो चिंतन है। हम कोई ना कोई सम्मान लेते हैं, कोई ना कोई बाबा के ज्ञान की पॉइंट लेते हैं और उसका चिंतन करते 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 जब उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, तो फिर हमारा योग जो है वो लगना शुरू हो जाता है। और हमें एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पर हमारे थॉट्स ऑलमोस्ट, हम कहेंगे 1 या 2 या ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, तो बहुत आनंद आता है, खुशी आती है। ये हमारे लास्ट जो सेशन था उसका सार है। ये हमने लास्ट टाइम इसके बारे में हमने बात की थी। லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம 4 விதமான அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தோம். வெர்பல் இன்டெலிஜென்ஸ், விஷுவல், அதுக்கப்புறமா கைனஸ்டாட்டிக், அதாவது கர்மங்கள் செய்தாதான் அப்படிங்கிற மாதிரி. 4வது வந்து மியூசிக்கல்.
சோ இந்த 4 விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தோம். இதுல நம்ம யோகத்தோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சோம்னா, ஞான சிந்தனை செய்து செய்து நாம அந்த எண்ணங்களோட வேகம் வந்து குறைஞ்சு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை அடைவோம். அந்த நிலை எப்படி இருக்கும்னா, எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போய் இல்லவே இல்ல. ஒரு எண்ணம் கூட இல்லாத ஒரு நிலை கூட நமக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் நம்ம யோகம் செய்யக்கூடிய ஒரு விதியா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து மிச்சம் இருக்கிற 4 டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ நம்ம பார்க்கலாம். तो आज हम फिफ्थ टाइप के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ टाइप इंटेलिजेंस है लॉजिक इंटेलिजेंस। ये जो लॉजिक इंटेलिजेंस है, ये उन लोगों में होती है जो हर एक चीज में रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं। जिनको कोई भी अगर हम ज्ञान सुनाते हैं या कोई भी बात कहते हैं, तो दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन व्हाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉ बिहाइंड दैट। अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ समझना है, तो व्हाई शुड आई डू इट, इसमें साइंस क्या है, क्यों मैं इसमें करूं। दे विल नॉट फॉलो यू बिकॉज यू आर टीचर, दे विल नॉट फॉलो यू बिकॉज यू आर मदर और फादर। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं लॉजिक इंटेलिजेंट पीपल। இப்ப நம்ம 5வது டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போறோம். அதற்கு பேர் வந்து லாஜிக் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது இது வந்து அவங்க ஒரு ரீசனிங் பார்ப்பாங்க எல்லா விஷயத்திலயும். நாம எந்த விதமான ஞானத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து ரீசனிங் பார்ப்பாங்க. இதுல நான் இந்த ஞானத்துல என்ன ரீசன் இருக்கு, எதற்காக இதை சொல்றீங்க, இதை நான் எதற்காக செய்யணும், இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்டுதான் அவங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. நம்ம யாரா இருந்தாலும் அதற்காக, நம்ம அம்மாவா இருக்கலாம், அப்பாவா இருக்கலாம், டீச்சரா யாரா இருந்தாலும் அவங்க அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்திலயும் ரீசனிங், அந்த பகுத்தறிவை ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டைப் வந்து லாஜிக் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லுவாங்க. Such type of people, they become doctors, they become engineers, they become mathematicians, and they are very good in solving the mathematical problems or some puzzles, and they are very intelligent in doing that. ऐसे लोग जो है वो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और उनको पजल सॉल्व करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த லாஜிக் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய இருக்கிறவங்க, இவங்க தான் வந்து டாக்டர்ஸ் ஆவாங்க, என்ஜினியர்ஸ் ஆவாங்க, சயின்டிஸ்ட்லாம் ஆவாங்க. இவங்க வந்து இவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து இவங்க நிறைய அந்த கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க விடை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க, பசில்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அதுல அந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கு. और ऐसे लोगों को ज्ञान को साइंटिफिकली समझने में बहुत मजा आता है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो वो कहेंगे क्यों, हम क्यों आत्मा हैं? साइंस ने तो हमें बताया है कि हम शरीर हैं, हमारे बॉडी की ऑर्गन्स हैं, बॉडी सिस्टम है हमारा। जैसे मेडिकल फील्ड में बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ ऑल दी सिस्टम्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन वो साइंटिफिक प्रूफ मांगेंगे कि अगर आत्मा है तो व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ। इस पे ऊपर कोई रिसर्च हुई है, किसी साइंटिस्ट ने साइकोलॉजी में इस पे पीएचडी किया है, तो दे विल लव to do the research work on existence of soul, on existence of supreme soul. उनको उसमें मजा आएगा। இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து ஞானத்தை வந்து சயின்டிபிக் அறிவியல் பூர்வமா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அறிவியல் பூர்வமா அவங்க ஞானத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுலதான் அவங்களுக்கு குஷி கிடைக்கும். இப்ப வந்து நம்ம ஆத்மா பத்தி பேசுறோம், ஆனா அவங்க வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங் மனிதர்கள்னு பார்க்கும்போது நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, ஜீரண மண்டலம், அந்த மாதிரி நிறைய நரம்பு மண்டலம், அந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. அதே போல அவங்க ஆத்மாவையும் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க, சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க. அதாவது ஆத்மாங்கிறது இருக்கா, பரமாத்மாங்கிறவரு இருக்காரா, அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரூஃப் கேட்பாங்க. அவங்க வந்து லாஜிக்கலா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுல, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுலதான் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும். और अगर आपके टच में कोई ऐसी आत्मा आती है जिसको कि आप ज्ञान सुनाते हो या कुछ ज्ञान के बारे में बताते हो, तो उनको डायरेक्ट अगर हम ज्ञान नहीं सुनाएं, उसको बोले कि यू गो एंड फाइंड आउट दी व्हाट आर द प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ऑन नेट। फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में लोगों ने क्या कहा इसके बारे में, फिर साइकोलॉजी में, पैरासाइकोलॉजी में सोल के बारे में क्या बताया गया है,
और दुनिया में अलग-अलग जो साइंटिस्ट हैं, उनके व्यूज़ क्या थे? जैसे पाइथागोरस मैथमेटिशियन था, उसके सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यूज़ थे? आइंस्टाइन के क्या व्यू थे? बिकॉज़ वेरियस साइंटिस्ट हैव गिवन देयर व्यूज़ अबाउट सोल आल्सो। तो दे विल लव टू डू दैट, उनको उसमें मज़ा आएगा एंड वन्स दे एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया कि हाँ, आप सही कहते हो, तो फिर उनका योग लगना बहुत आसान हो जाएगा। दे विल एक्सेप्ट बाबा's knowledge. இப்போ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் யாராவது உங்களோட தொடர்புல வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஞானத்த நேரடியா சொன்னா அவங்களுக்கு அது அந்த அளவுக்கு அதுல இன்வால்வ் ஆக முடியாது. அவங்க எப்பவுமே வந்து இந்த சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், குவாண்டம் பிசிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சைக்காலஜி அந்த மாதிரிலாம் அவங்கலாம் என்ன இத பத்தி சொல்றாங்க? ஆத்மா பத்தி, பரமாத்மா பத்தி என்ன அவங்களோட கருத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. இப்ப வந்து ஐன்ஸ்டீன் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து நெறைய விஞ்ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்க? ஆத்மா பத்திலாம் என்ன சொல்றாங்க? இந்த உடலை எப்படி ஆத்மா இயக்குது? இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு விஞ்ஞானிகளோட கருத்து என்ன? அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கும்போது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும். ஒரு தடவ இந்த மாதிரி சயின்டிபிக் வியூல அறிவியல் பூர்வமான அந்த அணுகுமுறையினால அவங்க ஞானத்த புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, அப்புறம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு யோகம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். அவங்க அத விரும்பவும் செய்வாங்க. ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा बहस करेंगे, दे विल ट्राई टू हैव अ डिबेट विद यू। लेकिन अगर हम उनको ये बताएँ कि मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी पे कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है, हमारी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, उनका लेवल लो हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में जनरेट होते हैं, ब्रेन में नेचुरली सेरोटोनिन बनता है, डोपामाइन बनता है। तो इन अगर हम आत्मा की बात करते हैं, तो फिर जब हम मेडिटेशन के पॉइंट पे आते हैं, तो उनको बताते हैं कि हाउ मेडिटेशन इज़ गुड फॉर द बॉडी एंड हाउ इट इज़ गुड फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, then they will accept it and then they will start doing the meditation. இப்ப இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் ஞானம் கேட்க வரும்போது நெறைய வந்து விவாதம் பண்ணுவாங்க. ஆர்கியூமென்ட், டிபேட் அதெல்லாம் நெறைய பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து யோகம் பண்றதுனால உடல் மேல எந்த விதமான ஒரு விளைவு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு விருப்பமா இருக்கும். அதாவது மூளையில வந்து என்ன விதமான சுரப்பிகள் வருது. நம்ம வந்து யோகம் பண்ணும்போது மூளை எந்த விதமான திரவங்களை சுரக்குது. எப்படி நம்மளோட ரத்த அழுத்தம் வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருது. எப்படிலாம் இந்த உடலுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, அவங்களும் நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க, ஆர்வம் காமிப்பாங்க, யோகத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதனோட பலனை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. तो उनको हमें ये बताना पड़ेगा कि मेडिटेशन कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन। लाइक ये हमारा ब्लड प्रेशर भी कम करती है, कि इनको डायबिटीज है, तो अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन, मेडिटेशन से पहले अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल हाई है, लेकिन अगर वो 1 डेढ़ घंटा मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद उनका शुगर लेवल देखेंगे तो डाउन आएगा, उनका पल्स रेट भी कम हो जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इनको तो हम उसी वक़्त ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हार्मोनल लेवल में चेंजेज़ आ रहा है, तो वो तो हम फिर लैब टेस्ट से हमको पता चलेगा। तो ऐसे ही लोगों को जब हम ये बताएँगे कि मेडिटेशन एज़ मेडिसिन, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि मेरा तो योग नहीं लगता है, मैं क्या करूँ? उनको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेडिटेशन करने से हमारी जो बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाती हैं। जैसे अमेरिका में आजकल ये डॉक्टर्स नॉर्मली उनके कल्चर चल गया है, या शायद उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वो हर एक पेशेंट को लिखते हैं कि आपको 1 हफ्ते में 1 घंटा समाज सेवा करनी है और 1 घंटा मेडिटेशन ज़रूर करना है। तो दे आर रिकमेंडिंग मेडिटेशन एज़ मेडिसिन। तो अगर हम ऐसे लोगों को ये समझाएँ कि आपको मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि आपकी बॉडी पे मेडिसिन का काम करेगा, तो वो फिर मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, जो नहीं टाइम देते हैं मेडिटेशन को। இப்போ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு நாம வந்து யோகம்ங்கிறது ஒரு மருந்து மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அதாவது பிளட் பிரஷர் இருக்கு, டயபெட்டிஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து யோகம் பண்றதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன அந்த ரீடிங் இருந்தது. இப்ப யோகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இதெல்லாம் எப்படி குறையுது? சுகர் லெவல் எவ்வளவு குறையுது? பல்ஸ் ரேட் எவ்வளவு குறையுது? பிளட் பிரஷர் எவ்வளவு குறையுது? இதெல்லாம் நாம வந்து
அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் எவ்வளவு வருது இப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கும்போது, அவங்க வந்து எனக்கு வந்து யோகமே நடக்க மாட்டேங்குது, எனக்கு யோகமே வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்வாங்க. யோகத்துல ஈடுபடவே முடியல அப்படின்னு சொல்வாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்லும்போது, உடலோட நெறைய பிரச்சனைகள் வந்து நம்மை விட்டு நீங்குது. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம புரிய வைக்கலாம். இதற்கப்புறம் நம்ம வந்து நெறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இப்படி கூட பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. நீங்க வந்து இந்த மெடிசின் சாப்பிடுங்க. ஆனா கண்டிப்பா ஒரு வாரத்துக்கு நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணணும். ஏன்னா மைண்ட் பாடி மெடிசின் இருக்கு இல்லையா? மனசோட நிலை எப்படி இருக்கோ, அது உடல் மேல ஒரு பாதிப்பு, ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துது. ஸோ நீங்க சாப்பிடுற மெடிசின் கூடவே இந்த மெடிடேஷனும் பண்ணணும்னு வெளியில இருக்க டாக்டர்ஸ் கூட நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் குடுக்கும்போது, அவங்க அத வந்து லாஜிக்கலா பார்க்குறாங்க, பிராக்டிகலா பார்க்குறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு யோகா பண்றதுல ஒரு நல்ல ஒரு குஷி கிடைக்கும். ஆர்வமா செய்வாங்க. ओके, अभी हम 6 टाइप की बात करते हैं। 6 टाइप के लोग होते हैं इंटरपर्सनल। उनको उनको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये वो लोग होते हैं जो लोग दूसरों से दोस्ती बहुत जल्दी बना लेते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो अ, बातें करने में बहुत होशियार होते हैं। कहीं भी जाएँगे जहाँ उनको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन अपनी पहचान बहुत आसानी से बना लेंगे। उनको दूसरों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग नॉर्मली चुप नहीं बैठते हैं। जैसे हमारे बाबा के घर में आपने देखा होगा, कई हमारी बहनें या भाई जो हैं वो हर वक़्त कहते सेवा करो, सेवा करो। वो योग में बैठो तो उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों साइलेंस में बैठ रहे हैं। लेकिन किसी को ज्ञान सुनाना हो, तो फट से राज़ी हो जाएँगे और जो भी बात सुन के आए हैं, वो सबको जाकर के सुना देते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इनमें क्या कौन-सी इंटेलिजेंस होती है? They are interpersonal intelligent people and they love doing the Baba's service. They love giving knowledge to all the souls around them. இப்போ நம்ம வந்து 6வது டைப்பான இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போறோம். அது என்னன்னா, இன்டர்பர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, ரொம்ப சீக்கிரமா மனிதர்கள நண்பர்கள் ஆக்கிப்பாங்க. ரொம்ப சீக்கிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கிடுவாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமா பேசுவாங்க. இன்ஃபாக்ட் வந்து தெரியாத மனிதர்கள் கிட்ட கூட அவங்க அ ரொம்ப குயிக்கா, ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து பேசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. இவங்களால கொஞ்ச நேரம் கூட அமைதியா உட்கார முடியாது. நம்ம சென்டர்ல கூட சிஸ்டர் சொல்வாங்க, சேவா பண்ணுனா அவங்க உடனே வந்து ரெடி ஆயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மத்தவங்களுக்கு நாலேட்ஜ் சொல்லிக் குடுக்குறனோ, ஞானம் சொல்றதுன்னா, ரொம்ப சீக்கிரம் அவங்க வந்து ஒத்துக்குவாங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பாபாவோட சேவை செய்யறத ரொம்ப விரும்புவாங்க. जैसे हम लीडर्स होते हैं या समाज सेवा करने वाले लोग होते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों का योग वही है जैसे बाबा कहता है ना बच्चे आपने जो मुरली सुनी है, मुरली सुन कर के दूसरों को सुनाओ। तो ये लोगों को दूसरों को मुरली सुनकर दूसरों को मुरली याद कराने में, दूसरों को रिमाइंड कराने में आज बाबा ने मुरली का कौन-सा पॉइंट बताया है। इस बजाय इसके कि वो बैठ कर के इसका मनन चिंतन करें, उनका दिल होगा कि आज हम 7, 8 या 10 आत्माओं को ज़रूर सुनाएँ। तो जब वो दूसरों को मुरली सुनाते हैं, तो उनको भी याद आती है, तो उनके लिए वही योग है, तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो सेवा ही उनके लिए योग है क्योंकि सेवा जब करते हैं, मुरली सुनाते हैं या बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, तो मनन चिंतन होता है। तो ऐसे लोग जो हैं, वो उनको ज़रूर जो है अगर आप इंटरपर्सनल लोग हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, तो आप ज़रूर दिन में 8-10 लोगों को ज़रूर मुरली जो है वो सुनाएँ। अच्छा पॉइंट जिसके ऊपर आप चिंतन किया दूसरों को बताएँ, उनको व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ेसबुक पे अपलोड कर दें या यूट्यूब पे अपलोड कर दें, जिससे उनकी जो एक इंटरेस्ट है वो भी पूरा होगा और नेचुरली उनका बाबा के प्रति योग लगेगा। ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து, இப்ப நம்ம நெறைய லீடர்ஸ்லாம் பார்க்குறோம். சோசியல் சர்வீஸ் பண்றவங்க, அப்புறம் கவுன்சிலர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்கலாம் வந்து இந்த டைப் கேட்டகரில வராங்க. இவன் இப்ப பாபா கூட சொல்றாரு, "நீங்க முரளி கேளுங்க, மத்தவங்களுக்கும் சொல்லுங்க" அப்படின்னு சொல்வாரு. இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து இந்த ஞான சிந்தனைங்கிறது உட்கார்ந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா, அவங்க மத்தவங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லும்போது, அந்த சொல்ற அந்த நேரத்திலேயே அவங்களோட ஞான சிந்தனைங்கிறது நடக்கும். இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட யோகம்ங்கிறது நடைபெறும்.
அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு நாள்ல கண்டிப்பா முரளியோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு 8, 10 பேருக்கு கண்டிப்பா சொல்வாங்க. WhatsAppல எழுதி போடுவாங்க, போஸ்ட் போடுவாங்க. YouTubeல அப்லோட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சேவை பண்றதுல தான் ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். இந்த மெத்தட்ல அவங்க யோகம் பண்றாங்க, ஞான சிந்தனை பண்றாங்க. उसके बाद आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस लोग वो होते हैं जो चुपचाप रहते हैं। ये दे आर जस्ट अपोजिट टू इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल लोग दूसरों से बातें करना उनको अच्छा लगता है। वो चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। दे कैन नॉट सिट इन साइलेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो इंटरपर्सनल लोग होते हैं, ये अपने आप में खोए रहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ आपके क्लास फेलोज या खुद कई लोग चुपचाप रहते थे, वो बात नहीं करते थे दूसरों से। लेकिन जो इंटरपर्सनल लोग हैं, जो क्लास में टेबल पे लास्ट पे बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, तो जो इंट्रापर्सनल होते हैं दे आर सेल्फ मेड पीपल। वो सेल्फ मेड होते हैं, खुद ही खुद का बाबा की मुरली भी पढ़ेंगे, ज्ञान भी सुनेंगे, योग भी खुद ही करेंगे। वो दूसरों से ज़्यादा बातें नहीं करते, उनको साइलेंस में बैठना बहुत अच्छा लगता है। இப்ப நம்ம வந்து 7வது வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்க போறோம். இது வந்து இன்ட்ரா பெர்சனல். இவங்க வந்து நம்ம முன்னாடி டைப் பார்த்தோம்ல, இன்டர் பெர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப குவிக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இன்ட்ரா பெர்சனல் இந்த 7வது டைப் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யார்கிட்டயும் பேச மாட்டாங்க. ரொம்ப குவைட்டா இருப்பாங்க. அவங்க தங்களுக்குள்ளேயே யோசனையிலேயே அவங்க மூழ்கி இருப்பாங்க. ம். அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள வந்து நீங்க ஸ்கூல்ஸ்ல, காலேஜஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. இந்த இன்டர்பர்சனல் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசி பெஞ்ச்ல உட்கார்ந்துட்டு அரட்டை அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இன்ட்ரா பெர்சனல் வந்து அவங்க தங்களை தாங்களே உருவாக்கிக்கிறவங்க. செல்ஃப் மேடு. அவங்க வந்து இதுல தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். இதுதான் இந்த மாதிரி தான் அவங்களோட ஞான சிந்தனை, அவங்களோட யோகம்ங்கிறது நடைபெறும். आपने जो आज अपना लक्ष्य लिया है, अनुभव करने का, वो मैं समझता हूँ सबको बीच-बीच में याद आ रहा होगा, याद ज़रूर कर रहे होंगे बीच-बीच में। இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஒரு லட்சியம் எடுத்தோம் இல்லையா? இந்த ஒரு விஷயத்த நாம அனுபவம் பண்ணணும். அது நீங்க அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்கிறீங்கன்னு நம்புறேன். तो ऐसे लोग जो होते हैं इंट्रापर्सनल, इनको योग करना बहुत अच्छा लगता है। इनको आप कहेंगे चलो सेवा करने चलते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। ये दूसरों को ज्ञान कम सुनाएँगे लेकिन योग के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे और अकेले कमरे में बैठ कर के खुद का खुद ही काम करने में बहुत इनको मज़ा आता है, आनंद आता है। இந்த இன்ட்ரா பெர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிற இந்த ஆத்மாக்கள் வந்து நெறைய யோகம் பண்றதுல ஆர்வம் காமிப்பாங்க. அவங்க வந்து மத்தவங்களுக்கு ஞானம் சொல்லிக் குடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப குறைவா இருக்கும். அவங்க எப்பவுமே தனியா ஏகாந்தத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு யோகம் பண்ணி, தனக்கு தானே சிந்தன், ஞான சிந்தனை பண்றது, யோகால அப்படிதான் அவங்களுக்கு அவங்களோட முறை இருக்கும். जैसे हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, वो एक कमरे में जैसे आपने सुना होगा आइंस्टाइन के बारे में कि आइंस्टाइन जो था, वो अपने बाथरूम में 3-3 4-4 घंटे अकेला ही टब में बैठा रहता था। तो ही वाज़ अ इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जो है नई-नई चीज़ों की खोज करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे वो वर्ल्डली साइंटिफिक फील्ड में हो। சோ இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து நெறைய வந்து யோகம் பண்றதுல ஆர்வம் காமிப்பாங்க. அவங்க வந்து தனியா ஒரு ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துப்பாங்க. அதுல தான் அவங்க யோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. உதாரணமா உலகத்துல இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி. அவர்லாம் என்ன பண்ணுவாராம், பாத்ரூம்ல போயிட்டு 3, 4 மணி நேரம் கூட அவரு பாத்ரூம்ல இருப்பாராம். என்ன பண்ணுவாரு தெரியல. உட்கார்ந்து நெறைய யோசிப்பாரோ என்னமோ! சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, புது விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது வந்து ஆன்மீகமா இருக்கலாம், அறிவியல் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம். அவங்களுக்குள்ள நெறைய கேள்விகள் இருக்கும். அதற்கு பதில் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள்லாம் இன்ட்ரா பெர்சனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். तो ऐसे लोगों को अपने आप को स्वयं को टाइम देना चाहिए कि साइलेंस में जैसे बाबा का कमरा अगर आपने घर में बनाया है या एक ही कमरा है तो वहाँ एक साइलेंस प्लेस है। तो वहाँ कम से कम अगर 1 डेढ़ घंटा रोज मेडिटेशन में बैठेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा।
அவங்க வந்து தங்களுக்கு டைம் குடுக்குறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காமிப்பாங்க. தனக்கு டைம் குடுக்குறது. மத்தவங்களுக்கு டைம் குடுக்குறது இல்ல. தனக்கு டைம் குடுத்துக்கிறது. தன்னுடனே நேரம் செலவழிப்பது. இப்ப வந்து இந்த சைலன்ட்டான பிளேஸஸ்லாம் இருக்குல்ல, பாபாவோட ரூம் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு உட்கார்ந்துட்டு 1, 1 1/2 மணி நேரம் கூட அவங்க ரொம்ப ஈஸியா உட்கார்ந்து யோகம் பண்ணி ரொம்ப குஷியா இருப்பாங்க. उसके बाद हम आते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस पे। नेचुरल इंटेलिजेंस, ये लोग जो होते हैं ये नेचर को बहुत, दे लव द नेचर, दे आर नेचर लविंग पीपल। इनको कुदरत से बहुत प्यार होता है, पहाड़ों से, वृक्षों से, जानवरों से, पौधों से। दे लव द नेचर वेरी मच। पहाड़ों से बहुत प्यार होता है, नेचर में बहुत प्यार होता है इनको। அடுத்தது நம்ம 8வது டைப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்க்குறோம். வந்து நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது அவங்களுக்கு இயற்கை மேல ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். அன்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவங்க வந்து உதாரணமா இந்த மலைகள், மரங்கள், செடி கொடிகள், விலங்குகள், பறவைகள் இதன் மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கும். அந்த மலைகளோட போய் அந்த இடத்துல நெறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, மரங்களோட, விலங்குகளோட நேரம் செலவழிக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा जो लोग मधुबन में आए हुए हैं, तो बाबा जो थे, बच्चों को सैर पर लेके जाते थे और बाबा की पहाड़ी पर भी लेके जाते थे। और बाबा पहाड़ी पर बिठा करके सब बच्चों को योग कराते थे। சாகாரத்துல இருக்கும்போது பிரம்மா பாபா கூட என்ன பண்ணுவாரு, இயற்கை வாக்கிங், நேச்சுரல் வாக் அந்த பாறைகள், அந்த இடத்துக்குலாம் வந்து குழந்தைகள அழைச்சிட்டு போயிட்டு, அங்க உட்கார வச்சு யோகம் பண்ண வச்சிருந்தாரு. तो ऐसे लोगों को पार्क में जाकर के, गार्डन में जाकर के, पहाड़ पे जाकर के, सूर्य की रोशनी में या रात को चांद की रोशनी में, नेचर में जाकर के ऐसे लोगों को योग करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का योग बहुत अच्छा लगता है। இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு வந்து பார்க்ல போறது, அ தோட்டங்கள் கார்டனுக்குலாம் போறது, மலை சார்ந்த இடங்களுக்கு போறது, சூரிய ஒளியில, அப்புறமா சந்திரனோட ஒளியில, இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இயற்கையோட இணைந்து யோகம் பண்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவங்க ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. इसीलिए बाबा के घर में हर प्रकार की, जैसे हमने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस की बात की है, उस हर विधि से बाबा के घर में जब आप आते हो, तो हर विधि से योग करवाया जाता है। डांस भी करवाया जाता है, फिर गीत भी बाबा के चलते हैं, बाबा की पहाड़ी पे जाकर के हम योग भी करते हैं, फिर लिखवाया भी जाता है, मुरली भी सुनाई जाती है। हर जैसे-जैसे जिसकी जो इंटेलिजेंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको योग कराया जाता है। लेकिन हमें ये चूज़ करना है कि मेरा वे ऑफ मेडिटेशन क्या है? இப்ப வந்து நம்ம பாபா வீட்ல எப்படிலாம் குடுக்குறாங்கன்னா, எல்லா விதமான யோகாவோட மெத்தட் இப்ப நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? 8 விதமான யோகா மெத்தட் பார்க்குறோம். ஸோ இதுல வந்து பாபாவோட குழந்தைகள் வந்து எல்லா டைப்லயும் இருப்பாங்க. ஸோ உதாரணமா வந்து ரிட்ரீட்டுக்கு போறது, இல்லன்னா மலை பக்கமா கொண்டு போறது, இல்லன்னா முரளி, ஞானம் சொல்லிக் குடுக்குறது. நெறைய கிளாஸஸ்லாம் நடக்குது இல்லையா? இது மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான முறையிலும் அவங்களுக்கு வந்து யோகா சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. என்ன மாதிரி இன்டெலிஜென்ஸ் இப்ப ஒரு குரூப்ல வந்தா எல்லா விதமான ஆட்களும் இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதற்கேற்ற மாதிரி அவங்க எல்லா விதமாவும் மெத்தட்லயும் யோகா கற்றுக் குடுக்குறாங்க. யோக பயிற்சி செய்ய வைக்கிறாங்க. एक 9th तरह की इंटेलिजेंस है जो अभी लेटेस्ट आई है, पहले लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब से साइंस से हट कर के लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ जाना शुरू हुआ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू हुआ है, तो 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस भी आई है, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। இப்ப வந்து 9வது டைப்பான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னா, முன்னாடிலாம் இது கிடையாது. இப்ப இது லேட்டஸ்ட்டா சமீபமா அது டெவலப் ஆயிருக்கு. அதாவது அந்த அறிவியல வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு, ஆன்மீக முன்னேற்றம் அந்த மாதிரி போற ஒரு மெத்தட் வந்து அ இப்போ வந்து இது கடைசியா சொல்ற இந்த டைப் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ். ये लोग वो लोग होते हैं जिनके मन में नेचुरली प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेटाफिजिकल क्वेश्चंस, ये दुनिया क्यों बनी है? भगवान कौन है? ये बचपन से ही इनके मन में ये प्रश्न चल रहे होते हैं और ये खोज रहे होते हैं स्वयं के बारे में,
ईश्वर के बारे में कि दुनिया क्यों बनी, किसने इसको बनाया। तो नेचुरली ऐसे लोग होते हैं which are naturally inclined to the spirituality. இப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இவங்களோட மனசுல வந்து நெறைய கேள்விகள் ஏற்படும். அதாவது நான் யாரு? நான் எதுக்காக இங்க இருக்கேன்? இந்த உலகம் எதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது? கடவுள் யாரு? இந்த மாதிரி நெறைய கேள்விகள் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கும். அவங்க வந்து அந்த பதில தேடுறதுல, ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையணுங்கிறதுல ரொம்ப ஒரு விருப்பத்துல இருப்பாங்க. நெறைய பேர் இத பத்திலாம் என்ன இப்போ? அதனால என்ன? இத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா இந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து இயல்பாகவே இந்த மாதிரி கேள்விகள் எ நெறைய இப்ப நமக்கு என்னெல்லாம் ராஜயோகத்துல சொல்லி தராங்களோ, அந்த மாரி கேள்விகள் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி மனசுல ஏற்பட்டிருக்கும். ऐसे लोगों के साथ हमें ज़्यादा बहस नहीं, जैसे लॉजिक इन दे आर जस्ट अपोजिट टू लॉजिक इंटेलिजेंस पीपल। लॉजिक वाले बहुत सारे प्रश्न करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये लोग जैसे मान लीजिए कहीं एग्ज़िबिशन आपने लगाई है, प्रदर्शनी हम लगाते हैं, तो इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखेंगे स्पिरिचुअल एग्ज़िबिशन लगी है तो अपने आप आ जाएँगे, अपने आप ज्ञान सुनेंगे, अपने आप सारा करेंगे। बिकॉज़ दे आर नेचुरली इन्क्लाइंड टू द स्पिरिचुअलिटी। इनको आप थोड़ा-सा भी सुनाएँगे, तो इनका दिल होगा हमें और ज्ञान सुनाओ, हमें और बताओ आत्मा के बारे में, हमें और बताओ परमात्मा के बारे में। तो ये लोग इस हर रिलिजन में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर देश में होते हैं, हर जगह होते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भले उन्हें समझ भी नहीं आती है, बट दे वुड लव टू स्टडी अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दे वुड लव टू नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। இப்போ வந்து இவங்கலாம் வந்து அந்த லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? இன்னைக்கு முதல் டைப் ஆஃப் பீப்பிள். அவங்க வந்து நெறைய கேள்வி கேட்டு தான் அவங்க எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுப்பாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டாங்க. நெறைய ஆர்கியூலாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த இந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இவங்க வந்து அப்படியே அந்த லாஜிக்கல் இன்டெலிஜென்ட் பீப்பிள்க்கு ஆப்போசிட்டா எதிர்ப்பதமா இருப்பாங்க. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பாபாவோட ஞானத்த சொல்லிக் குடுக்கறதுக்கு நெறைய எக்ஸிபிஷன்லாம் வைப்போம் இல்லையா? இந்த மாரி எக்ஸிபிஷனுக்கு அவங்கள இன்வைட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கூட இல்ல. அவங்க பார்த்தாலே போதும். அவங்களே நம்ம கிட்ட வந்துருவாங்க. நம்ம நெறைய ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னு உடனே, அவங்களுக்கு இயல்பாவே அதன் மேல ஒரு இன்க்ளினேஷன், ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அந்த தூண்டுதல் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஞானம் சொன்னாலே போதும். அவங்க உடனே நெறைய கேள்வி, "இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க. இன்னும் இதுக்கு என்ன? அதுக்கு என்னன்னு?" சொல்லி அவங்க நெறைய கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நெனைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து ஒவ்வொரு மதத்திலயும் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு தேசத்திலயும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீகம்ங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வந்து இத்தனைக்கும் நம்ம சொல்ற விஷயம் எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு அப்படி கூட கிடையாது. ஆரம்பத்துல புரியாது. ஆனாலும் அவங்க வந்து இன்னும் கேட்கணும், இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களா இருப்பாங்க. ऐसे लोग जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं ना, या जैसे हमारी माताएँ होती हैं, ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, उनको आप जो सुनाते जाएँगे ना, वो स्वीकार करती जाती हैं। उनको कोई ईगो नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, बल्कि जैसे-जैसे वो सुनते जाते हैं, वो बाबा के साथ जुड़ते जाते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे लोग जो हैं जैसे हमारी माताएँ हैं, जिनको बाबा मुरली में याद करता है, कि माताएँ बाबा को बहुत दिल से, बहुत प्यार से याद करती हैं, तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। சோ, இப்ப நாம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா? நெறைய பேர் இருக்காங்க. குறிப்பா இந்த மாதர்கள். இவங்கலாம் வந்து நெறைய படிச்சு கூட இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா, ஞானம் சொல்லும்போது அவங்க வந்து அத ரொம்ப விருப்பத்தோட ஏற்றுக்கொள்வார்கள். அது நம்ம சொல்றது ஸ்வீகாரம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஈகோவும் இருக்காது. நெறைய பேர் படிச்சவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, "நான் இத்தன நாளா இப்படி தானே புரிஞ்சுட்டு இருந்தேன். நீங்க என்ன வேற மாதிரி சொல்றீங்க? இத நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது?" ஆனா, இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாம ரொம்ப அழகா கேட்பாங்க. கேட்டு, கேட்டு அப்படி ஞானத்த கேட்கறதுலயே அவங்க வந்து கடவுள் கிட்ட தொடர்பை ஏற்படுத்திப்பாங்க. யோகானாலே கனெக்ஷன் தானே. சோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து ரொம்ப உள்ளத்தோட ஆழத்திலிருந்து அவங்க உள்ளபூர்வமா இறைவனை வந்து அன்பு செலுத்துவாங்க. இறைவன் மேல அவங்களுக்கு அன்பு வந்துரும். तो ये तो हमने बात की 9 तरह की इंटेलिजेंस की, 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जितनी भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उसमें उनमें कई बार 1 की जगह 2 होती हैं या 3 इंटेलिजेंसेस होती हैं। अगर 100% इंटेलिजेंट कहेंगे, तो कई लोग जो हैं जैसे 70% वो उनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है,
तो 30% विजुअल भी होता है। तो ऐसे कईयों में मिक्सचर होता है इंटेलिजेंस का। अगर मान लीजिए कईयों को, जैसे कई म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं, अगर आप उनको मैथ पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उनको म्यूजिक लगा दें और फिर मैथ पढ़ाएं, तो फिर वो धीरे 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 मैथ पढ़ लेते हैं। ऐसे ही कई जो लोग होते हैं, जैसे लॉजिक लोग होते हैं, उनको अगर हम म्यूजिक चला दें और म्यूजिक के बाद थोड़ा 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 उनको कहें कि थोड़ी थोड़ी कमेंट्री सुनो, तो वो फिर धीरे धीरे ऐसे भी हम उनको बाबा के ज्ञान में ला सकते हैं, बाबा का ज्ञान जो है उनको सुना सकते हैं। இப்ப நாம வந்து 9 டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்தோம். இது வந்து இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து ஒரு இடத்துலயே நெறைய பேரா இருப்பாங்க. 2, 3 டைப் கூட இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஒருத்தருக்குள்ளேயே இந்த காம்பினேஷன் இருக்கும். அதாவது 70% வந்து மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். அவங்களுக்கு 30% வந்து ஒரு விஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த மாரி ஒரு மிக்ஸ்சரா கூட இருக்கும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து மேத்ஸ் கத்துக்கிறதுல, அதுல விருப்பமே இருக்காது. ஆர்வமே இருக்காது. அதே அவங்களுக்கு மியூசிக்க ப்ளே பண்ண விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் மேத்ஸ் சொல்லிக் குடுத்தோம்னா, அவங்க மேத்ஸ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அதே போல சில பேருக்கு வந்து காமெண்ட்ரி வந்து மியூசிக்கோட குடுக்கும்போது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த யோகத்துல அதிகமா ஆர்வம் இருக்கும். யோகத்தை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ओके, अभी आप सब देखिए आप में कौन कौन सी इंटेलिजेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने योग की अवस्था को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगा है कि मेरी योग की अवस्था नहीं बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इन इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड किया है, तो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्टेज बाय योर ओन वे, बाय योर ओन मेथडोलॉजी। இப்போ வந்து நம்ம இத்தனை டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இப்ப நீங்க வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். நான் எந்த டைப் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நான் வரேன் அப்படின்னு பார்த்து, நீங்க வந்து உங்களோட யோகாவோட அந்த நிலைய வந்து அதிகரிக்கலாம். பாபா நெறைய யோகா பண்ணணும், அவரையே நினைக்கணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? அப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களோட வழி, உங்களோட மெத்தட் என்னங்கிறத நீங்களே குரூவ் பண்ணலாம். சோ நீங்க அத செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். நான் எந்த டைப்பு அப்படின்னு. अभी हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का, जो आपने एम लिया है, लक्ष्य लिया है। लेकिन उससे पहले आपको 4 या 5 पॉइंट बताए जाएंगे, उनको अपने मन में अंदर तक लेकर के आपको चले जाना है, ताकि जब आप योग में बैठें, तो आपको बहुत अच्छा जो अपने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो। இப்ப நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். நம்மகிட்ட அந்த எய்ம் இருக்கு. நம்ம கிளாஸோட ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? எத இதுவரைக்கும் நான் அனுபவம் பண்ணவே இல்ல. அத இன்னைக்கு நான் அனுபவம் பண்ணணும். அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்தோட எடுத்துக்கலாம். இப்ப இத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லப் போறாரு. அத வந்து மனசோட ஆழத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும். ஆழத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அந்த லட்சியத்த நாம இன்னைக்கு அனுபவம் பண்ண போறோம். तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट लेना है मन में कि भगवान मुझे बिना शर्त के प्यार करता है। गॉड लव्स मी अनकंडीशनली। முதல் பாயிண்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா, பாபா வந்து நம்மள நிபந்தனையற்ற அன்பு செலுத்துறார். நாம யாரோ, எப்படியோ அப்படியே நம்மள ஏத்துக்கிட்டு, எந்தவித கேள்வியும் இல்லாம, நம்மள ஒதுக்காம, நம்மளோட குறைகளுக்காக நம்மள ஒதுக்காம, நம்மள வந்து நம்ம இந்த இதெல்லாம் செய்வோமா, மாட்டோமா, அதெல்லாம் கூட அவருக்கு கவலை இல்ல. அப்படி ஒரு நிபந்தனையற்ற அன்பு அவர் செலுத்துறாரு. இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட மனசோட ஆழத்துக்கு நம்ம கொண்டு போணும். இறைவன் என்னை நிபந்தனை இல்லாமல் நேசிக்கின்றார். मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में भले 100 अवगुण हैं, लेकिन भगवान मेरे किसी भी अवगुण को चित्त में नहीं रखता है, मेरे किसी भी अवगुण को नहीं देखता है। वो मेरे सिर्फ गुणों को देखता है और मेरे को बिना किसी शर्त के प्यार करता है। जैसे दुनिया में लोग आपको तब प्यार करते हैं जब आप अच्छा काम करेंगे, आप में गुण होंगे, अगर अवगुण होंगे तो आपसे नफ़रत करेंगे, आपको बुरा-भला बोलेंगे। लेकिन भगवान मेरे को बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, मेरे में कोई भी अवगुण हो, मैंने कितनी भी गलतियाँ की हों, कितनी भी श्रीमत में कोई भी अवज्ञा की हो,
लेकिन भगवान मेरा कोई भी अवगुण नहीं देखता है। இப்போ நமக்குள்ள வந்து 100 அவகுணங்கள் கூட இருக்கலாம். ஆனா பகவான் வந்து அதெல்லாம் பார்க்கிறதே இல்ல. நமக்குள்ள என்ன அவகுணங்கள் இருக்குன்றத பார்க்கிறதும் இல்ல. அதெல்லாம் அவரு தன்னோட மனசுல வச்சுக்கிறதும் இல்ல. அவரு எப்பவுமே நம்மளோட விசேஷ தன்மைகள தான் பார்க்கிறாரு. ஓகே. ஆனா வெளியில இருக்கிறவங்கலாம் என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட அன்புங்கிறது கண்டிஷனல். நிபந்தனை இருக்கு. நம்ம கிட்ட குறைகள் இருந்தா நம்மள விட்டு விட்டு போயிடுவாங்க, வெறுப்பாங்க. நம்ம கிட்ட இருக்க நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்மள அவங்க விரும்புவாங்க. எனக்கு வந்து உன்கிட்ட இது பிடிக்கல அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா பாபா அப்படி கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்ரீமத் கூட அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணலனா கூட எதுவா இருந்தாலும் அவர் வந்து நாம யாரோ எப்படியோ அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு எந்த ஒரு கண்டிஷன் நீ இப்படி இருக்கணும், இப்படி இருந்தாதான் எனக்கு என்னோட அன்பு உனக்கு கிடைக்கும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கண்டிஷனும் இல்லாம நிபந்தனையும் இல்லாம அவர் நம்ம மேல அன்பை செலுத்துகிறார். இந்த பாயிண்ட் நம்மளோட அடி மனசுக்கு கொண்டு போவோம். बाबा जो है वो गुणों का सागर है। वो गुणों का सागर क्यों है? क्योंकि वो किसी के अवगुण नहीं देखता है, वो हम सब के गुण देखता है। वो कभी भी नहीं, वो कहता है कि मेरा जो लास्ट से लास्ट बच्चा है, जिसने मेरे को पहचाना है, मैं उसको भी सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ कि दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी मुझे नहीं पहचानता। लेकिन भले मेरा बच्चा कैसा भी है, जो भी है, वो मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है। इसलिए अगर आपके मन में कोई भी इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हाय मैंने ये अवज्ञा कर दी, मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, चाहे दूसरे आपको बीके परिवार वाले कुछ भी कहें, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो हम अपने इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हमारा भगवान से प्यार कम हो जाता है। लेकिन ये याद रखें कि भगवान हमसे हमेशा सदा प्यार करता है, करता था और करता रहेगा। वो जो अगर आप इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स वो आपका अपने कारण है, लेकिन भगवान आपको कभी भी उस दृष्टि से नहीं देखता है। இறைவன் வந்து குணங்களின் கடலாக இருக்கிறார். அவர் வந்து நம்மளோட அவகுணங்களை பார்க்கறதே இல்ல. அவரோட கடைசி குழந்தையா இருந்தாலும் கூட என்னை அந்த குழந்தை பரிச்சயம் பண்ணிடுச்சு. அப்போ உலகத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் விட அதிகமா அவர் வந்து அந்த குழந்தைய விரும்புறார். ஓகே. நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதை அவரு கவனிக்கிறதே இல்ல. உலகத்துல இருக்க எல்லாரையும் விட அதிகமா அவரு நம்மள விரும்புறாரு. ஏன்னா நம்ம அவரை பரிச்சயம் பண்ணியிருக்கோம். சோ நமக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்காது. நான் இப்படி பண்ணிட்டேன், நான் இப்படி வாழ்ந்தேன், இப்படி எல்லாம் செஞ்சிருக்கேன், நான் இப்படி எல்லாம் பண்றேன். எதுவா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தாழ்வு மனப்பான்மையோட நாம தான் இருக்கோமே தவிர அது வந்து அவரோட நினைவுல இருக்கிறதே கிடையாது. பாபா எப்பவுமே நம்மளோட நம்மகிட்ட இருக்கிற பிளஸ் பாயிண்ட் தான் பாக்குறாரு. மைனஸ் பாயிண்ட் அவரு மனசுல வச்சுக்கிறதே கிடையாது. அவர் எப்பவுமே நம்மள அன்பு செலுத்தி தான் வந்திருக்காரு. இப்பவும் அன்பு செலுத்துறாரு. இனிமேலும் அப்படித்தான் நிபந்தனையற்ற அன்பு நம்ம மேல செலுத்துவாருங்கிறத நம்ம ஆழ் மனசுக்கு கொண்டு போகணும். ये तो हमारी नेगेटिविटी होती है मन में, जो दूसरों ने हमारे मन में भर दी हमको नेगेटिव बोलकर, या हम कभी अपने प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे प्रति कभी नेगेटिव नहीं होता है। वो हमेशा मुझे प्यार करता है। ये पक्की तरह अपने मन में बिठा लो। நமக்குள்ள நிறைய நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. மத்தவங்க நம்ம மனசுக்குள்ள அதெல்லாம் நிறைய ஃபில்அப் பண்ணிருக்கலாம். யாராவது நம்மளை பத்தி ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவா சொல்லிட்டோம்னா நாம அதெல்லாம் வந்து மனசுல நிரப்பி வச்சுக்கிறோம். நமக்குள்ள நம்மளை பற்றி தாழ்வு மனப்பான்மை வருது. ஆனா கடவுள் வந்து இறைவன் அதெல்லாம் பாக்குறதே இல்ல. அவர் நம்ம மேல அந்த அளவுக்கு அன்பு செலுத்துறார். அன்புங்கிறதுதான் பரிவர்த்தனைக்கு ஆதாரமா இருக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு அவர் என் மேல அன்பு செலுத்துறாருங்கிற அந்த விஷயத்த நம்ம உணர்ந்திருக்கணும். इसलिए कोई भी इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स हो या सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो, उसको निकाल दें, क्योंकि हम नेगेटिव होंगे तो उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हम पॉजिटिव होंगे तो बाबा उसी वक्त हम जहां बैठे हैं, चाहे जर्मनी में हैं, सिंगापुर में हैं, फ्रांस में हैं, बाबा हमारे दिल में उसी वक्त आ जाएगा। நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தா கூட நம்ம கடவுள் கூட தொடர்பு கொள்ள முடியாது. அந்த யோகா கனெக்ஷன்ங்கிறது நடக்காது. நாம வந்து எந்த இடத்துல வேணா உட்கார்ந்துருக்கலாம். இந்தியால இருக்கலாம், பிரான்ஸ்ல இருக்கலாம், அமெரிக்கால இருக்கலாம், எங்க வேணாலும் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கலாம்.
ஆனா இறைவனோட நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா நமக்குள்ள எந்த ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவரு நம்மள அன்பு செலுத்துறாரு, நம்மள ஏத்துக்கிறாரு. அதை நம்ம மறக்க கூடாது, ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हमें बाबा को बहुत ही दिल से प्यार से याद करना है। इसीलिए बाबा मुरली में कहता है याद और प्यार। बाबा को याद तो करना है, लेकिन बड़े ही प्यार से, जैसे वो मुझको बहुत प्यार करता है, ऐसे मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। तो बहुत दिल से और प्यार से याद करना है। பாபா வந்து நம்ம நினைவு செய்யணும். ஆனா ஒரு விஷயம், முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இறைவனை வந்து அன்போடு நினைவு செய்யணும். உலகத்துல இருக்கிறவங்க யாரு எவ்வளவு இறைவனை நினைக்கிறாங்களோ அன்போடு, அதை விடவும் அதிகமா நான் இறைவனை நேசிக்கிறேன், அந்த அளவுக்கு அன்பு நம்ம மனசுல பொங்கி வரணும். அந்த அன்போடு இறைவனை நினைவு செய்யணும். तीसरा पॉइंट है फेथ, जिसको बाबा मुरलियों में निश्चय कहता है, निश्चय बुद्धि विजंती, कि हमें भगवान के ऊपर संपूर्ण निश्चय हो कि हम जिस भी अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं, जो भी हमारे मन में संकल्प है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो क्या कर नहीं सकता है। फेथ कैसे होगा? क्योंकि हम बाबा को कहते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है, वो पावरफुल है, वो ओमनीपोटेंट है। उसके लिए कोई भी बात छोटी या बड़ी नहीं है। कई बार हम कहते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो तो सर्वशक्तिवान है। उसके लिए दुनिया की कोई भी बात छोटी नहीं है, कोई भी बात बड़ी नहीं है। वो तो कोई भी काम मिनटों, सेकंड्स में कर सकता है। तो भगवान के ऊपर संपूर्ण निश्चय। அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து நிச்சய புத்தி. பாபா கூட சொல்றாரு இல்லையா, நிச்சய புத்தி விஜயந்தி. அதாவது யாருக்கு வந்து நிச்சயமான புத்தி இருக்கோ, புத்தியில வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்கோ, அவங்க வெற்றியாளர்கள். சோ சம்பூர்ணமான முழுமையான நிச்சய புத்தி இருக்கணும். பாபா வந்து சர்வ சக்திவான். இப்ப வந்து அவர் என்ன செய்ய முடியாது, உலகத்துல இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் அவர் வந்து ஒரு செகண்ட்ல செஞ்சிருவார். அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கிட்ட நிறைய சக்திகள் இருக்கு, அனைத்து சக்திகளும் கொண்டவர். அதனாலதான் அவரை ஆல் மைட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். मुझे एक बात याद है जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। तो प्लेसिबो इफेक्ट नेचुरल नेचर में काम करता है। जैसे किसी भी कोई मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक वो होता है जिनको हम रियल मेडिसिन देते हैं, एक वो ग्रुप होता है जिनको रियल मेडिसिन नहीं देते, लेकिन डमी मेडिसिन होती है, टॉफी होती है, उसमें मेडिसिन नहीं होती। तो हम ये देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स को दवाई दी गई, एक को रियल मेडिसिन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, उसमें दवाई नहीं है, लेकिन दोनों ग्रुप्स में लोग ठीक हो जाते हैं। जिनको दवाई नहीं दी उनमें भी 30% लोग ठीक हो जाते हैं। जिनको दवाई दी है उसमें तो लोग 70% ठीक होते हैं, जिनको नहीं दी वो भी ठीक हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको फेथ है कि मुझे दवाई दी गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்து இந்த பிளாசிபோ எஃபெக்ட்ங்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது ரொம்ப இயற்கையான ஒரு மெத்தட்ல அது வந்து வேலை செய்யுது. இது என்னன்னா, நம்ம நோயாளிகளை வந்து 2 விதமா பிரிப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து உண்மையான மருந்துகள் கொடுப்பாங்க, இன்னொருத்தருக்கு வந்து டம்மி மெடிசன். அதாவது ஒரு சாக்லேட், சின்ன சாக்லேட் டாஃபி, அதை வந்து மெடிசன் சொல்லி கொடுப்பாங்க, உண்மையான மெடிசன் அவங்களுக்கு தர மாட்டாங்க. சோ இந்த 2 விதமான டைப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு, நோயாளிகளுக்கு வந்து மெடிசன் கொடுப்பாங்க. அதுல கூட வந்து எல்லாருமே சரி ஆகுறாங்க. அதாவது இந்த யாருக்கு வந்து நிச்சய புத்தி நிறைய இருக்கோ, இது நான் எடுத்துக்கிட்ட இந்த மெடிசன் வந்து ரியலா மெடிசன், ஆக்சுவலா உண்மையில அது மெடிசனே கிடையாது, மெடிசன் மாதிரி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டாஃபி. நிறைய மெடிசன் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, சின்ன குழந்தைங்க வந்து அந்த மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும், அதை பார்த்தா மெடிசன் மாதிரி தெரியும், ஆனா அது உண்மையில மெடிசனே இருக்காது. சோ இல்ல வந்து ஏதாவது வந்து விட்டமின் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாங்க, அதுதான் அவங்களோட நோயை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு யாரு நிச்சய புத்தியோட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு 70% லெவல்ல கூட அவங்களுக்கு சரியாயிடுறவங்க இருக்கு, உடம்பு சரியாயிடுது. உண்மையிலே மெடிசன் சாப்பிட்டாதான் சரியாகணும், ஆனா இது மெடிசன் நினைச்சு சாப்பிடுறாங்க பாருங்க, அந்த நிச்சய புத்தியோட அவங்களுக்கு கூட நல்ல பெர்சன்டேஜ்ல அவங்களுக்கு குணம் ஏற்படுது. ब्रदर तो एक्सक्यूज वो मी, तो फ्रांस यस में यस एक जगह है लूर्द, लूर्द लूर्द। लूर्द। हाँ, वहां ओके। पर जो पानी
वो पानी जो वहां से लेके पीते हैं, वो उनका बहुत लोगों का वो जो डिसीज ठीक हो गया, बीमार। वेरी गुड, हाँ, मैं தமிழ் वेरी में भी वेरी बोल गुड, देता हूँ. பிரதர் சொன்ன राइट மாதிரி राइट। அந்த நம்பிக்கை ஆழமான மனசுல ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா, அது எப்படி இங்க பிரான்ஸ்ல வந்து லூர்துங்கிற ஒரு லூர்து மாதா கோவில் இருக்கு. அது பிரான்ஸினுடைய ஸ்பெயின் பார்டர்ல இருக்கு. அந்த தண்ணிய வந்து குடிச்சு எவ்வளவோ பேருக்கு நோய் குணமாயிருக்கு. அது அது வந்து அந்த நம்பிக்கை தான் பிரதர் இப்போ அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. தேங்க்யூ. ஓம் சாந்தி. இது வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கே பிரதர். இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இந்த தாயத்து ஆமா, கட்டுறது, அந்த கோவிலுக்கு ஆமா. போனா சரியாயிடும், உங்களுக்கு இந்த நேர்த்தி பிரான்ஸ் பண்ணா வந்து சரியாயிடும். சோ நிச்சய புத்தியோட செய்யும்போது ஆமா, அது ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஆனா அந்த நிச்சயத்தை சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. ஆமா. இந்த லூர்து வந்து உலகம் முழுக்க எல்லா இந்தியால இருந்தும் வருவாங்க. எல்லா நாட்டுல இருந்தும் இங்க வராங்க. உலகம் முழுக்க வராங்க. ஒருத்தர் மத்தவங்களுக்கு சொல்லி எனக்கு சரியாச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்களுக்கு ஒரு நிச்சய புத்தி வந்துருது. ஆமா, கரெக்ட். तो वो तो दुनिया की बात है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक फेथ डाल दिया गया मन में, जैसे भाई जी ने बताया पानी है या वो दवाई है जिसमें आपको ये फेथ डालने के लिए, क्योंकि जब हमारे अंदर फेथ पैदा हो जाता है, तो वो तो है हमारी आत्मा की पावर इतनी काम करती है, लेकिन हमारे साथ तो परमात्मा की पावर है, गॉड्स पावर है, तो वो पावर कितनी सर्वशक्तिवान होगी, इसलिए आप जो भी मन में अभिलाषा रखोगे, किसी भी स्थिति का अनुभव करना चाहोगे, तो आप कर पाओगे भगवान की शक्ति के साथ। वो तो आत्मा की शक्ति काम करती, लेकिन हमारे साथ भगवान की शक्ति काम करती। இப்ப வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்ததுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, இது வெளி உலகத்துல இருக்கிற விஷயம். அதாவது மனசுல ஒரு நம்பிக்கைன்ற விதைய நம்ம விதைச்சிட்டோம்னா, அது வந்து வேலை பண்ணுது. அது வந்து ஆத்மாவோட சக்தி தான் வேலை பண்ணுது. ஆனா நம்மகிட்ட வந்து வெறும் ஆத்ம சக்தி மட்டும் இல்ல, பரமாத்மாவோட சக்தி இருக்கு. அதனாலதான் பரமாத்மா வந்து சர்வ சக்திவான்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப நாம வந்து எந்த ஒரு ஸ்திதியையும் நான் நெறைய பேர் வந்து என்னால இத பண்ண முடியல, இந்த நிலைய என்னால அடைய முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப நாம வந்து வெறுமனே நம்மளோட சக்திய பத்தி மட்டும் தான் வச்சுட்டு பேசுறோம். ஆனா பரமாத்மாவோட சக்தியும் நம்ம கூட சேர்க்கும்போது, எந்த ஒன்றையும் நம்மால கண்டிப்பா அனுபவம் செய்ய முடியும். तो ये फेथ हो, ये विश्वास हो कि आज जब मैं योग में बैठूंगा या बैठूंगी, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव होगा। இப்ப நம்ம வந்து யோகத்துல உட்காரும்போது, பரமாத்மா வந்து சர்வசக்திவான். அவர் என் கூட இருக்காரு. நான் வந்து இந்த ஸ்திதிய அனுபவம் பண்ண போறேன். அப்படிங்கிற மாரி ஒரு உறுதியான எண்ணத்தோட, நம்பிக்கையோட, மனசுல நம்பிக்கையோட உட்காரணும். तो चलेंगे, अभी हम योग करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। हमारे पास 20 मिनट तो है, मैं समझता हूँ। இப்ப எல்லாரும் நம்ம तो யோகம் பண்றதுக்காக உட்காரலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் நம்ம யோகா பண்ணலாம். तो सभी एक्टिव होके बैठ जाएं। अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अभी हम योग के ऊपर ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। अगर म्यूजिक चल सके तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चल सका तो कोई बात नहीं, हम कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे। हाँ जी, म्यूजिक थोड़ा डिस्टर्ब, ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। இப்ப तो अभी எல்லாரும் हम அலர்ட் ஆயி உட்காரலாம். வேற ஏதாவது வேலை செய்திருந்தா அதெல்லாம் விட்டுட்டு, யோகத்துல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாம். ओके, तो अभी सभी अटेंशन में बैठेंगे। जो अपनी कमर सीधी करके बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, जिनको कमर में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी उनको इजी पोस्चर में बैठना अच्छा लगता है, तो वैसे इजी पोस्चर में बैठ जाएं। சோ யாருக்கு எது சௌகரியமா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில உட்காரலாம். உட்கார முடிஞ்சவங்க இல்ல படுத்தாதான் முடியும். எப்படி வேணாலும் நீங்க போன தடவை நம்ம பண்ண மாதிரியே உட்காரலாம். ரொம்ப ஒரு அலர்ட்டா அட்டென்ஷன் கொடுத்து உட்காரணும். तो सबसे पहले अपने ध्यान को अपने पाँव की ओर लेके आएं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पे अटेंशन टू योर फीट। முதல்ல நம்மளோட கவனத்தை நம்முடைய பாதங்கள், கால்கள் பக்கமா கொண்டு போறோம்.
और ऐसा अनुभव करें कि मेरे पाँव की उंगलियां बिल्कुल हल्की हो गई हैं। என்னுடைய கால் விரல்கள் அப்படியே லேசாயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் பண்ணுங்க. சரீரத்துல இருக்கும்போது அந்த உடலோட எடை தெரியும். ஆனா இப்ப அது லேசாயிடுச்சு. अभी यही हल्कापन धीरे धीरे पाँव की उंगलियों से होते हुए मेरे टांगों के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। இந்த கால் விரல்கள் இப்ப ரொம்ப லேசாயிடுச்சு. அந்த லேசான தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே மேல கால்கள் பாதங்களுக்கு மேல் பகுதி அந்த பகுதியெல்லாம் இப்போ லைட்டா மாறிடுச்சு. ரொம்ப லேசான தன்மையை நான் அனுபவம் பண்றேன். मेरे काफ मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। பாதங்களுக்கு மேல கணுக்கால் அதற்கு மேல இருக்கிற அந்த கால் பகுதி எல்லாமே லேஸ் ஆயிடுச்சு. अभी ऐसा अनुभव करें कि मेरे थाइस के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। அதே மாதிரி முட்டி தொடை தொடை சார்ந்த பகுதிகள் அந்த தசை பகுதிகள் அனைத்தும் அப்படியே ஓய்வு நிலையில இருக்கு. ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றேன். अभी मेरे पेट के नीचे वाला हिस्सा हल्का हो रहा है। The lower part of my abdomen is relaxing. அதே போல அடி வயிறு அதற்கு கீழ் பகுதிகள் அனைத்தும் ரொம்ப ஒரு லேசான ஃபீலிங், ரிலாக்ஸ்டா அனுபவம் ஏற்படுது. अभी ऐसा अनुभव करें कि मेरे चेस्ट वाला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। இப்போ வயிறு நெஞ்சு இந்த பகுதிகள் எல்லாமே ரிலாக்ஸா ஆயிட்டே போகுது. अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। உங்களுடைய தோள்களை லேசாக விடுங்க. இறுக்கமா வச்சுக்காதீங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயா விட்டுருங்க. मेरे नेक मसल्स भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। கழுத்து பகுதி மெதுமெதுவாக ரிலாக்ஸ் ஆகிக் கொண்டே செல்கிறது. My face muscles are also relaxing. என்னுடைய முகத்தை சார்ந்த பகுதிகள் அங்கங்கள் அனைத்தும் ரிலாக்ஸ் ஆகிக் கொண்டே செல்கிறது. My whole body has completely relaxed. என்னுடைய முழு உடலும் முழுமையாக ரிலாக்ஸ் ஆகிவிட்டது. I am very easy, very calm. நான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் காமாகவும் சாந்தமாகவும் நான் ஃபீல் பண்றேன். At the same time, I am very awake. அதே நேரத்துல நான் ரொம்ப விழிப்புணர்வோடவும் இருக்கேன். I am as light as the air is. நான் காற்று எப்படி லேசாக இருக்கிறதோ அது போல உணர்கின்றேன். லேசாக ஃபீல் பண்றேன். Now try to concentrate on your breathing. இப்போது மூச்சின் மீது கவனம் செலுத்துங்கள். As I am breathing out, all the tension, stress, any pressure which is in my mind is going out. நான் மூச்சை வெளிவிடும் போது என்னெல்லாம் என் மனசுக்குள்ள டென்ஷன், அழுத்தம், பிரஷர் எல்லாத்தையும் நான் மூச்சு காற்றோடு சேர்த்து வெளிவிடுகின்றேன். As I am breathing in, I am breathing in the peace. நான் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது காற்றின் கூடவே அமைதியையும் உள்ளே இழுத்துக் கொள்கிறேன்.
Try to concentrate in the center of your forehead. இப்பொழுது நெற்றிக்கு நடுவே உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துங்கள். And see yourself உங்களை நீங்களே பாருங்கள். as a beautiful shining star in the center of your forehead. நெற்றிக்கு நடுவே ஒரு அழகான நட்சத்திரம் போல மின்னக்கூடிய ஆத்மாவை பாருங்க. I am a beautiful shining star in the center of my forehead. நான் ஒரு அழகான மின்னக்கூடிய நட்சத்திரம் நெற்றிக்கு நடுவே வீற்றிருக்கிறேன். Just like a point of light. ஒரு ஒளி புள்ளி போல காட்சியளிக்கிறேன். I am very peaceful being. நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா. Because stars are very peaceful. நட்சத்திரங்கள் மிகவும் சாந்தமானவை. As the stars give peace to everyone. நட்சத்திரங்கள் அமைதியை வெளிப்படுத்துகின்றன. In the same way, I am a peaceful star. அதே போன்று நான் கூட ஒரு அமைதியான நட்சத்திரம். How wonderful I am. நான் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கின்றேன். That's my real nature. இதுதான் என்னுடைய உண்மையான இயல்பு. That's what I am. இதுதான் நான். I am an eternal being. நான் ஒரு அழிவற்ற நிலையான ஆத்மா. Try to be in this consciousness for 30 seconds. இந்த விழிப்புணர்வில் 30 நொடிகள் இருங்க. If your mind is going anywhere else, bring it back. உங்கள் மனம் வேறு எங்கேயாவது சென்றால் அதை திரும்ப அழைத்துக் கொண்டு இந்த நிலையில் நிலைத்திருங்கள். And try to stay in this consciousness of being a peaceful star. நான் ஒரு அமைதியான நட்சத்திரம். இந்த விழிப்புணர்வில் நிலைத்திருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். Now you feel that the beautiful white light is coming from the center of your forehead and going all through your body. இப்பொழுது இந்த மாதிரி அனுபவம் செய்யலாம். என்னிடமிருந்து வெண்மை நிற ஒளி வெளிப்படுகிறது. இந்த உடல் முழுவதும் பரவுகின்றது. And I am becoming an angel of light. நான் இப்போது ஒரு ஒளியினால் ஆன தேவதை போல மாறிவிட்டேன். I am double light. நான் இரட்டை ஒளி கொண்டவனாக இருக்கின்றேன். I am made up of beautiful white light and without any weight. I am weightless. Brother, your voice has become very low. I am made up of beautiful white light and I am weightless. நான் ஒரு அழகான வெண்மை நிற ஒளியினால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன்.
நான் மிகவும் லேசாக உணர்கின்றேன். As angels can fly in the sky, in the same way as I am very light, I am going to fly in the sky. நான் ஒரு ஏஞ்சல் போல ஒளி வீசிக்கொண்டும் லேசாகவும் வானத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கின்றேன். Now you feel that slowly you are going out of your body, and now you feel that you are out of your body and you are in the sky. இப்பொழுது சிறிது சிறிதாக நீங்கள் உடலில் இருந்து வெளிப்பட்டு உடல் உணர்விலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருப்பதை போன்ற ஒரு அனுபவத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். I am going to the subtle world. நான் இப்போது சூட்சும உலகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றேன். Where the king of angels, Brahma Baba, அங்கே ஏஞ்சல்களின் அரசனாக பிரம்மா பாபா இருக்கின்றார். with his 1000 arms, அவருக்கு 1000 புஜங்கள் இருக்கின்றன. is calling me as a dear child, my beloved child, come to me. அவர் என்னை பார்த்து அன்பான குழந்தையே என்னுடைய அருகில் வா என்று அழைக்கின்றார். Baba loves me so much. பாபா என்னை மிகவும் விரும்புகின்றார், அன்பு செலுத்துகின்றார். Now you realize that you are in the arms of Baba. இப்பொழுது நான் பாபாவின் கரங்களில் இருப்பது போல உணர்கின்றேன், பாபாவின் அன்பை உணர்கின்றேன். Baba is giving you a loveful hug. பாபா ஒரு ஸ்நேகமான அன்பான அரவணைப்பை நமக்கு கொடுக்கின்றார். Baba is praising me, my loveful child, blissful child, beloved child. பாபா என்னை வாழ்த்துகின்றார். நீ என்னுடைய அன்பான குழந்தை, கீழ்ப்படிந்த குழந்தை, என்னுடைய பிரியத்துக்கு உகந்த குழந்தை என்று என்னை மிகவும் பாராட்டி பேசுகின்றார். बाबा कह रहे हैं मेरे कलब कलब के बिछड़े हुए बच्चे. பாபா கூறுகின்றார், கல்பம் கல்பமாக என்னிடம் இருந்து பிரிந்து சென்றுவிட்டு காணாமல் போய்விட்ட குழந்தை நீ. बच्चे मैं सूक्ष्म वतन में रोज आपका इंतजार करता हूँ. நான் உனக்காக சூக்ஷ்ம வதனத்தில் தினமும் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன். आप अपनी सारी नेगेटिविटी को दूर करके रोज मेरे पास होके आ जाया करो. நீ உன்னுடைய எல்லா விதமான தவறானவற்றையும் நெகட்டிவான விஷயங்களை விட்டுவிட்டு தினமும் என்னை பார்ப்பதற்காக சூக்ஷ்ம வதனத்துக்கு வந்துவிடு. कोई आपको कुछ भी कहे, யார் உன்னை என்ன சொன்னாலும் बाबा आपको सदा प्यार करता है. பாபா உன்னை எப்போதுமே நேசிக்கின்றார், करता था நேசித்துக் கொண்டிருந்தார், और करता रहेगा. இனிமேலும் நேசித்துக் கொண்டே இருப்பார். बच्चे तुम जो भी हो, जैसे भी हो, குழந்தாய் நீ யாராக இருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் तुम मेरे हो. நீ என்னுடையவன். क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी இந்த சரீரத்தை விட்ட பிறகும் கூட तुम मेरे पास ही आओगे. என்னிடம் தானே வரப்போகிறாய். बाबा तुम्हें बिना शर्त, बाबा loves you unconditionally. பாபா நான் உன்னை எந்த ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் நேசிக்கின்றேன்.
खो जाएं भगवान के प्यार में, बस मैं और बाबा और कोई नहीं. பாபாவின் அன்பில் மூழ்கி விடுங்கள். தன்னையே மறந்த நிலையில் நானும் பாபாவும் தவிர வேறு யாருமே எங்களுக்கு இடையில் கிடையாது. दिल की बातें, प्यार की बातें जो आप बाबा से करना चाहते हैं, जैसे आप अपने दोस्त से करते हो वैसे बाबा से करें. உங்கள் உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் இப்பொழுது பாபாவிடம் மனம் திறந்து பேசலாம். Baba is filling me with all happiness. பாபா எனக்குள் அனைத்து சுகங்களையும் நிரப்புகின்றார். मेरा बाबा से अटूट संबंध है, जन्मों जन्मों का नाता जो कभी न टूट सके. பாபாவுடன் எனக்கு பிறவி பிறவியாத சம்பந்தம் இருக்கிறது. அது ஒருபோதும் உடைய முடியாது. चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, सब कुछ छूट जाए, सारे संबंधी छूट जाए, लेकिन बाबा मुझे कभी नहीं छोड़े. என்னை விட்டு யார் வேண்டுமானாலும் பிரிந்து செல்லலாம், என் உடைமைகள் எல்லாம் என்னை விட்டு போகலாம், ஆனால் பாபா என்னை எப்போதுமே கைவிட மாட்டார். बाबा मेरे सदा साथ है. பாபா எப்போதுமே என்னுடனேயே இருக்கின்றார். बाबा is in my heart. பாபா என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்றார். मैं जहाँ हूँ वहाँ बाबा. நான் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே பாபா என்னுடனே இருக்கின்றார். क्योंकि बाबा ने कहा जहाँ मेरे बच्चे वहाँ पे बाबा. பாபா கூறியிருக்கின்றார், எங்கே என் குழந்தைகள் இருக்கின்றார்களோ அங்கே நான் கண்டிப்பாக இருப்பேன். मैं निर्बंधन आत्मा हूँ. நான் பந்தனமற்ற ஆத்மா. अब मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं. எனக்கு எந்த விதமான வெளிப்புற உதவியும் அவசியம் இல்லை. मैं बाबा का मैसेंजर बच्चा हूँ. நான் பாபாவின் செய்தியை அறிவிக்க கூடியவன். जो मेरा घर है, मेरा कमरा है, वही बाबा का आश्रम. நான் எந்த வீட்டில் இருக்கின்றேனோ, எந்த அறையில் இருக்கின்றேனோ அது எல்லாமே பாபாவின் உடையது. बाबा मिल गया और क्या चाहिए. பாபா கிடைத்து விட்டார், வேறு என்ன வேண்டும்? मैं बिना किसी आश्रम के सहयोग के, बिना किसी और आत्मा के सहयोग से सदा बाबा के साथ रह सकता हूँ, रह सकता हूँ. நான் எந்த ஒரு மனிதரின் உதவியும் இல்லாமல், எந்த ஒரு ஆசிரமத்தின் உதவியும் இல்லாமல், பாபாவின் நம்பிக்கையுடன், பாபாவின் துணையோடு மட்டுமே என்னால் வாழ முடியும். मैं बहुत सहजता से बाबा की श्रीमत का पालन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ.
பாபா சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்ரீமத்தையும் மிகவும் சிரத்தையோடு என்னால் பின்பற்ற முடியும். क्योंकि जब मैं करूंगा तो मैं जहां भी हूंगा, चाहे घर पर चाहे कर्म करते हुए, बाबा का प्यार बरसेगा, बाबा मुझे अपने प्यार की बाहों में समा देगा. நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, வேலைகள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் சரி, பாபாவினுடைய அன்பு மழை போல என் மீது பொழிந்து பாபாவின் அந்த அன்பு மண்டலத்துக்குள்ளேயே நான் இருப்பேன். अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि बाबा कभी मेरे अवगुण नहीं देखता. இன்று எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை வந்துவிட்டது. பாபா ஒருபோதும் என்னுடைய அவகுணங்களை பார்க்க மாட்டார். उसका प्यार धीरे 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 मुझे परिवर्तन करता. அவருடைய அளவில்லாத அன்பு மெதுமெதுவாக சிறிது சிறிதாக எனக்குள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. मुझे बस सहनशीलता रखकर, धैर्यता रखकर उसको याद करते जाना. நான் மிகவும் நிதானமாகவும் பொறுமையோடும் தைரியத்தோடும் பாபாவை நினைவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். मैं बाबा का बाबा. நான் பாபாவினுடையவன், பாபா என்னுடையவர். बाबा से सदा साथ का वरदान लेते हुए धीरे सूक्ष्म बदन से आकाश में, आकाश से धीरे धीरे वापस इस शरीर में आएंगे. உன்னுடனே நான் எப்போதும் இருப்பேன். இந்த வரதானத்தை பாபாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு நான் மெதுமெதுவாக சூக்ஷ்ம வதனத்திலிருந்து ஆகாயத்திற்கு வருகிறேன். ஆகாயத்திலிருந்து மெதுமெதுவாக இந்த ஸ்தூல உலகத்தின் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்குள் பிரவேசிக்கின்றேன். और आज हमने जो लक्ष्य लिया है, जो हमने बाबा को बताया था कि बाबा हमें ये अनुभव करना है, अगले 1 हफ्ते तक जब तक हमारी क्लास हो, आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी विधि से सुबह और शाम मेडिटेशन करना है. स्पेशल अपने लिए समय निकालना. நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நாம அனுபவம் செய்யாத ஒரு விஷயத்த பாபா மூலமா அனுபவம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு லட்சியம் வச்சோம். இப்போ நாம ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணோம் இல்லையா? இத இதே மெத்தட்ல ஒரு வாரம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பாபா கிட்ட மேல போயிட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம கேட்கிறோம். அப்ப இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள நம்ம அதை பிராப்தி செய்ய முடியும். नेक्स्ट क्लास में पहले 5 या 10 मिनट सब अपना थोड़ा थोड़ा 1 आधा मिनट एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे पूरे 1 वीक का. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எல்லாரும் ஒரு 1/2 நிமிஷம் 1 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு தங்களுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. Now over to you, sister, and over to Lenin bhai. Om Shanti, Rajesh bhai. Thank you very much. Thank you very much, Lenin bhai. और थैंक यू वेरी मच सिस्टर, जो आप लोग सेवा का मौका देते हो और बड़ी अच्छी तरह क्लास को सब लोग सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं. और बहन जी तो बहुत अच्छी तरह ट्रांसलेट करते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं. जी. जो बोलते हैं उसमें और एडिशन करके सबको अच्छी तरह समझ लगे, बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूँ करते हैं वो. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. और जो बाबा के बच्चों ने सुना, ध्यान दे करके, टाइम दे करके, सबका बहुत बहुत थैंक यू. சைலட்சுமி சிஸ்டர் பிரதரோட கிளாஸ் அவங்களோட அனுபவத்தில் இன்னும் கூட சிறப்பாக சில இதை சேர்த்து அவங்க சொன்னாங்க. அது பிரதர் ஃபீல் பண்ணார். நம்ம எல்லாரும் இவ்வளோ நேரம் நேரம் கொடுத்ததுக்காக பிரதர் நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறாரு. தேங்க்யூ வெரி மச் ராஜேஷ் பாய். आपने we feel the vibration from Madhuban, the sakas from Madhuban. This is the really wonderful part of this class. Thank you very much. Thank you. Thank you, brother. I think you are able to understand Tamil also. You have learned some words in Tamil also.
I'm very slow learner. I will try because whenever you speak, I will try to understand some words, but slowly, I will learn. But I'm very slow learner.